subscribe to my channel and also press this bell icon. Hello viewers, I am taking the classes for the student of class 11, that is HS first year. This class is only for academic support to the student of class 11. As we know, in the present system, the government is bound to take the decision not for taking the classes regularly because it is now in COVID-19 continuing and now in a very bad effect situations. So just for taking the or for providing the academic support the student of class 11, I am taking a important subject, that is education, which is very need-based subject for the students of class 11 because this subject is very helpful for qualifying the TET examination, even also for studying DLED, and also will be helpful in B.Ed course also. So I think those who have chosen this subject for class 11, they are lucky enough because it will helpful undoubtedly in your future study. So let us we know what is education. So generally education is an abstract entity. আমরা এই এডুকেশন শিক্ষা যেটা সেটাকে আমরা দেখি না, কিন্তু it is a too much powerful thing. It is too powerful instrument which is draw all the innate potentialities of an individual. এডুকেশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস, এমন একটা যন্ত্র বলা যেতে পারে, এমন একটা শক্তিও বলা যেতে পারে যেটি মানুষের জন্মগত যে কোয়ালিটি যেটা অলরেডি গিভেন বাই দ্য গড অর ইনহেরেন্ট কোয়ালিটিস, এই কোয়ালিটিসগুলোকে বিকশিত করে এবং বিকশিত করে তাকে একটা মানবিক মূল্যবোধ জাগরিত করে, তার কালচারাল রিফাইনমেন্ট ঘটায় এবং তার সোশিয়ালি অ্যাডজাস্টমেন্ট কোয়ালিটি ডেভেলপ করে এবং সমস্ত এই বিশ্বকে এবং এই স্রষ্টার সৃষ্টিকে বুঝার ক্ষমতা অর্পণ করে। সুতরাং এডুকেশন ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। সো লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড what is the concept of education. So education is not a filling a vessel but lighting a fire. Education is not only filling a vessel but lighting a fire. That means education is a light is meant for enlightening others. Education is a light is meant for enlightening others. In other words, education is a process which draw out the best innate possible potentialities with the aim of producing well-balanced personality, culturally refined, emotionally balanced, and also ethically sound, morally upright, even also internationally liberal. So শিক্ষা এমন একটা পদ্ধতি, এমন একটা পন্থা, এমন একটা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত যে সত্তাগুলো আছে, যে অন্তর্নিহিত যে জন্মগত যে কোয়ালিটি যেগুলো আছে সেগুলো বিকশিত করে তাকে কৃষ্টিগতভাবে তাকে ভোকেশনালি সাউন্ড করে তাকে নৈতিক শিক্ষা দেয় এবং তাকে আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিকতাবোধ জাগরিত করে, এমনকি একজনকে আন্তর্জাতিকভাবে তাকে উদাসীন এবং লিবারেল করে তুলে সেই শিক্ষা। সুতরাং from this concept we can say education is a light which enlightens others. Education is a power which draws all the possible best things given in an individual by birth. জন্মগতভাবে একজনের ভিতরে যে সত্তাগুলো আছে
যে ক্ষমতাগুলো আছে সেই ক্ষমতাগুলোকে টেনে এনে তাকে বিকশিত করে। এর জন্যই যে জিনিসটি এই সত্তাগুলোকে বিকশিত করেই তাকেই বলা হয় এডুকেশন বা শিক্ষা। সো গড created all the men in very beautifully, and even also God or Almighty is designed the human in with three aspects. One is biological aspects, second spiritual aspects, and third one is social aspects. তিনটি অ্যাসপেক্টসের সাথে জড়িত করে এই বিশ্বের মানুষকে ঈশ্বর সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন। So biological aspect, it is maintained and transmitted by the nutrition and reproduction. পুষ্টি এবং প্রোডাকশনের মাধ্যমেই সেটি মেনটেন হয় বায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস। ঠিক আছে, স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্টস, ইট ইজ মেনটেইন বাই প্রেয়ার অ্যান্ড মেডিটেশন। স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট মানে আধ্যাত্মিকতা ভূত, সেটা সংগঠিত হয় এবং সেটা মেনটেন হয় বাই মেডিটেশন, ধ্যান এবং প্রার্থনার মাধ্যমে। কিন্তু থার্ড ওয়ান ইজ সোশিয়াল অ্যাসপেক্ট, যে সামাজিক যে তত্ত্ব সেই ব্যাপারটি ইট ইজ মেনটেন অ্যান্ড ট্রান্সমিটেড বাই এডুকেশন। ইয়া ট্রান্সমিট হয় শিক্ষার দ্বারা ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু নেক্সট জেনারেশন, অ্যান্ড ইভেন develop the quality to understand the plants, animals, and also develop the quality to maintain the relationship with the other human beings. So the third one, there is social aspect. সেই সোশ্যাল অ্যাসপেক্টটি হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট এবং সেটি ডেভেলপ এবং বিকশিত হয় বিশেষ করে এডুকেশনের মাধ্যমে। From this concept, we can say education is the modification of the behavior through learning experiences. Modification of the behavior through learning experiences. That means শিক্ষা হচ্ছে modification of the behavior তো লার্নিং এসেস, দীর্ঘদিনের আমাদের শিক্ষার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে পরিবর্তন, আমাদের আচরণগত পরিবর্তন, সেটাই হচ্ছে শিক্ষা, এ করতে বলা হয়। আর দিস লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি বিগিনস, শিক্ষা শুরু হয় আমরা জানি ফ্রম দ্য বার্থ, দ্যাট ইজ উইথ দ্য বার্থ, দ্যাট ইজ কনসেপ্ট অফ দ্য বার্থ, অ্যান্ড এন্ডস till the last breath of the life, that is up to death. So in one sense, so many education is said, the education starts from home and ends to tomb. Tombs mean death. So এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে এডুকেশন ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এডুকেশন হচ্ছে একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস, অর্থাৎ রেস্টলেস প্রসেস। যেহেতু জন্মর ধারণা থেকে শুরু হয়ে যায়, বিফোর বার্থ এই পৃথিবীতে আসার পূর্বে মুহূর্তে একটি শিশুর সেই এডুকেশন স্টার্ট হয়েছে, অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকেই, মাতৃগর্ভ থেকে তার সেই শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়ে যায়। এজন্য ফিলোসফাররা, এডুকেশনিস্টরা এবং পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে মাতৃগর্ভে শিশু থাকাকালীন অবস্থায় মাকে একটা হেলদি এনভায়রনমেন্টে রাখতে হয় এবং গল্পের বই পড়াতে হয় এবং বেশি করে ধর্মীয় বইগুলো অধ্যয়ন করতে হয়, বড় বা মহাপুরুষদের জীবনী অধ্যয়ন করতে হয়, কারণ এগুলোর একটি ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট পড়ে থাকে সেই বাচ্চার উপরে। সুতরাং এডুকেশন স্টার্টস হয়ে যায় জন্মের ধারণা থেকে, অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেগনেন্সি থেকে। সো এডুকেশন যে শিক্ষা, এই শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা কি সেটা আমাদের বোঝা দরকার, কারণ এটা কখন থেকে শুরু হয় আর কখন গিয়ে শেষ হয়। আমরা সেটা জানতে পারলাম যে এডুকেশন শুরু হয় ফ্রম দ্য কনসেপ্ট অফ বার্থ এবং শেষ হয় মৃত্যুর পর্যন্ত, টিল দ্য লাস্ট ব্রেথ অফ দ্য লাইফ। সো ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। সো নাও we have to know some educationists given very rich definition about education. In our Indian philosopher,
I can say the name of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said, by education I mean all round going out of the best in child and man, body, mind and spirit. একইভাবে বলেছেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, এডুকেশন is the training of the intellect, refinement of the heart and discipline of the spirit. স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, education is the manifestation of the divine perfection already existing in the man. এই সমস্ত ডেফিনেশনগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এগুলো আমরা আমাদের অনেক সময় এগুলো আমাদের কোটেশন হিসাবে লিখতে হবে যদি পরীক্ষায় ভালো মার্ক পেতে হয় এবং এগুলো জানার দরকারও আছে। সুতরাং এডুকেশনিস্ট যারা তারা যে ডেফিনেশনগুলো দিয়েছেন সেই ডেফিনেশনগুলো আমরা মেমোরাইজ করে নিতে হবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের। তো এরিস্টটল বলেছেন এডুকেশন ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য সাউন্ড মাইন্ড ইন এ সাউন্ড বডি। এরিস্টটল কি বলেছেন? এডুকেশন ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ সাউন্ড মাইন্ড ইন এ সাউন্ড বডি। ডক্টর জাকির হোসেন বলেছেন এডুকেশন ইজ হেল্পিং দ্য মাইন্ড অফ দ্য এডুকেন্ট টু রিয়েলাইজ দ্য অ্যাবসলিউট moral and intellectual values. Education is helping the mind of the educand to realize the moral and intellectual values. Intellectual values. Another thinker, Pestalogy. Education is a natural, progressive and harmonious development of the three faculties of the individual. What are these three faculties? Head, heart and hand. Pestalogyর মতে এডুকেশন এমন একটি প্রসেস যেটি বিকশিত করতে পারে মানুষের তিনটা ইনস্ট্রুমেন্টকে, তিনটা পার্টস অফ বডিকে। একটা হচ্ছে হার্ট, একটা হচ্ছে হেড অ্যান্ড একটা হচ্ছে হ্যান্ড, সেটা ডেভেলপ করতে পারে। সো হিয়ার ইন Aristotle এডুকেশন, এরিস্টটলের মধ্যে কি হচ্ছে? এডুকেশন এজ দ্য ক্রিয়েশন অফ, এডুকেশন এজ দ্য ক্রিয়েশন অফ সাউন্ড মাইন্ড ইন এ সাউন্ড বডি। তাহলে কিতাব এখান থেকে কি বোঝা গেল? এখান থেকে বোঝা গেল এডুকেশন হচ্ছে দি ক্রিয়েশন অফ সাউন্ড মাইন্ড। এডুকেশন কি করতে পারে? সাউন্ড মাইন্ড তৈরি করতে পারে ইন এ সাউন্ড বডি, এবং উপহার দিয়ে একটা সাউন্ড বডি। সাউন্ড বডি উপহার দিয়ে সুস্থ মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারে। নাম্বার 2, আমরা যদি গান্ধীজি দেখি তাহলে কি দেখব? গান্ধীজি বলেছেন বাই এডুকেশন I mean all round drawing of the best in child and man. Child and man এর কি? বডি, মাইন্ড অ্যান্ড স্পিরিট। বডি, মাইন্ড অ্যান্ড স্পিরিট। তাহলে মাইন্ডের কথা এখানে এসেছে, মাইন্ড, each and every philosopher, each and every thinker, they have given the definition, and if we analyze and explain this definition, we get the perfection of human quality is possible only through the education. So education, in this way, if we analyze the definition of the Pestalogy, he said progressive and harmonious development of the 3H. Pestalogy কি বলেছেন? progressive and harmonious development of the 3H. Pestalogy, progressive
progressive and harmonious development of 3H. 3H means, here 3H you see, 3H means heart, hand, আমরা 3H means heart, hand and আরেকটা রয়েছে উপরে যেটা হচ্ছে হেড। 3H, এই তিনটার যদি বিকাশ সাধন হয়ে যায় তাহলে একটা মানুষের সার্বিক মূল্যবোধ জাগরিত হয়ে যাবে এবং হিউম্যান ভ্যালু লাইফ গঠন হয়ে যাবে। এবং এই তিনটা সম্ভব হয়ে কিসে ডেভেলপ করে, সেই ডেভেলপ দেখো আমাদের হার্ট দেওয়া আছে, আমাদের হ্যান্ড দেওয়া আছে, আমাদের মাইন্ড দেওয়া আছে। এগুলোকে বিকশিত করে কোন জিনিস, যে জিনিসটি বিকশিত করে তার নামই হচ্ছে কি, এডুকেশন। তার নামই হচ্ছে এডুকেশন। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন, এডুকেশন ইজ দ্য ডিভাইন পারফেকশন অলরেডি এক্সিস্টিং। একটা স্বর্গীয় স্কিল যেটা দেওয়া আছে, সেটার ম্যানিফেস্টেশন যে করে তার নামই হচ্ছে, ম্যানিফেস্টেশন মানে প্রতিফলন, প্রদর্শন যে করে তার নামই হচ্ছে এডুকেশন। নাও these are the different definition given by the different philosopher and thinker. Let us start some derivative meaning of the education, that is etymological meaning of the education, from where the word education is derived. So in this concept we have to know one thing, the many words derived from Latin words. So education is also derived from the Latin words edu, and Latin words edu, education e, here I am writing derives from educationer first letter e and duco. E and duco, education, E and duco, Latin words. It comes in examination. What, from which words it is derived? It is derived from Latin words E and duco. E means, now E means out of, and duco means eyelid. E means out of and duco means eyelid. Duco means eyelid. So education, duco means eyelid. That means education কি বলছি, I lead to out, আমি চালিত হই আউট করার জন্য, I lead out, আমি লিড আউট বাইর করি, that is to develop the best of any potentialities of an individual. একজন ব্যক্তি বিশেষের ভিতরে যে ভালো গুণ আছে সেই জিনিসগুলো আমি সেগুলো বিকশিত করি। ই মিনস হচ্ছে আউট অফ, আর ডুকো মিনস আই লিড। Now another three words related with education in Latin version. First, educier. This is one thing, E and duco. Now another education, the word education also related with three Latin origins. Three Latin origins. Let us know what are these three. Number one,
edusier. Edusier. Naturally, we want to know edusier. To draw out, to develop. It means to draw out, to develop. To develop. To draw out. টেনে বের করে আনা। And to develop, বিকশিত করা। টেনে বের করে আনা, বিকশিত করা। এডুসিয়ার। নাম্বার 2, 3 ল্যাটিন ওয়ার্ডসের সঙ্গে রিলেটেড। ফার্স্ট ল্যাটিন ওয়ার্ডস এডুসিয়ার, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এডুসিয়ার, এডুসিয়ার অর্থ হচ্ছে টু ড্র আউট, টু ডেভেলপ। টু ড্র আউট, টু ডেভেলপ। হ্যাঁ, টেনে বের করা আর বিকশিত করা। আর এডুকেয়ার, নেক্সট হলো এডুকেয়ার। এডুকেয়ার, এডুকেয়ার। এডুকেয়ার শব্দটার অর্থ হচ্ছে টু নারিশ, to bring up, to nourish, N-O-U-R-I, nourish, to bring up, or to raise, etc. এই অর্থে educare, educare to nourish, to bring up, to raise, to nourish, to bring up, পুষ্টি যোগায়, to bring up, এনে এবং টু রাইজ, বর্ধিত করে, এইটা হচ্ছে। নেক্সট ওয়ার্ডটা হচ্ছে এডুকেটাম। নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে এডুকেটাম। আই এম রাইটিং ইন হিয়ার এডুকেটাম। থার্ড ওয়ার্ড ইজ এডুকেটাম। এডুকেটাম। এডুকেটাম means to teach or to training, to teach, to train. It is related to teaching learning process directly. To teach, to train, etc. To train. So these are the derivative meaning of Latin education, which is related with Latin words, related with Latin words. তো ফার্স্ট আমরা পাইলাম এডুকেশনের ই অ্যান্ড ডুকো। তো ই মিনস আউট আর ডুকো মিনস চাইল্ড। আর নাও আরও 3টা শব্দ, যে এডুকেটাম, এডুসিয়ার অ্যান্ড এডুকেয়ার। এডুকেটাম, প্রথমে এডুসিয়ার, নেক্সট এডুকেয়ার, নেক্সট এডুকেটাম। এটা আগে পিছিয়ে গেলে কিছুই হয় না। তো from the above derivative meaning, we can say the word education means to bring out inside to the outside. From these 3 derivative meaning, we can say to bring out inside to the outside. মানে এডুকেশন প্রথম ইনসাইড, ভিতরে ঢুকবে এবং ভিতরে ঢুকে সেটাকে আউটসাইড করবে। আমরা কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কম্পিউটারে যেভাবে আমরা প্রথমে ইনপুট দেই, আর ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে আমরা মনিটরে সেই ডিসপ্লে দেখি, সেই জিনিসটাই হচ্ছে যে এডুকেশন। মানে যেভাবে আমরা কম্পিউটারে ইনপুট দিয়ে সিস্টেম করি, আর ইনপুটিং সিস্টেম আমাদের আউটপুট, যেটা আমাদের রেজাল্ট দেয় বিফোর দ্য মনিটর। সো দিজ আর দ্য থিংস রিলেটেড উইথ দ্য ল্যাটিন ভার্সন, দ্যাট ইজ ফ্রম হোয়ার এডুকেশন ওয়ার্ডস কাম। এডুকেশন ওয়ার্ডস কোথা থেকে আসে বা কেম, কোথা থেকে এসেছিল। সো now we can say the wide meaning of education. এডুকেশনের 2টা মিনিং আছে, একটা ওয়াইড মিনিং আর আরেকটা হচ্ছে ন্যারো মিনিং। ওয়াইড মিনিং অফ এডুকেশন, ওয়াইড মিনিং অ্যান্ড ন্যারো মিনিং। In wider sense, wider meaning. So let us first we discuss narrow meaning. Narrow meaning of education. Narrow meaning of education. Number 1, John Adam. According to him, education is a bipolar process. Education is a bipolar
প্রসেস। এখানে বাইপোলার বলতে দুইটা পোল বলানো হচ্ছে। এডুকেশন ইজ এ বাইপোলার প্রসেস। এডুকেশন হচ্ছে দুইটি পোলের পদ্ধতি, দুইটি পোল ইন ওয়ান পোল টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট, ওয়ান পোল টিচার অ্যান্ড অ্যানাদার পোল স্টুডেন্ট। So with the interaction of teacher and student, ultimate result is learning, and learning experience is education. Okay. Now John Dewey, another Western thinker, John Dewey. According to him, the education is a tripolar process. Education is a tripolar process. এডুকেশন হচ্ছে থ্রি পোল পদ্ধতি। এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান পোল এ টিচার অ্যান্ড অ্যানাদার পোল কি আছে, স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ লার্নার, অ্যান্ড অ্যানাদার পোল কারিকুলাম, অনেকে বলেন সোসাইটি। তো কারিকুলাম কি হচ্ছে, যে কারিকুলাম হচ্ছে যে কী পদ্ধতিতে শিক্ষা নেওয়া হবে, শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে সেটা কারিকুলাম বলে দেয়। মেথড কি হবে, কন্টেন্ট কি হবে, এইগুলো কারিকুলাম ফলো করে টিচার্স টিচিং দেন অ্যান্ড স্টুডেন্টসও সেটা ফলো করে। অ্যান্ড দিস কারিকুলাম উইল হেল্প দ্য এইমস অ্যান্ড অবজেক্টিভস অফ দ্য টিচিংস। কারিকুলাম সেটা হেল্প করে। সো জন ডিউর মতে এডুকেশন ইজ এ ট্রাইপোলার। দিজ আর দ্য ন্যারো মিনিং অফ এডুকেশন, উই শুড নো ইট, আমাদের সেটা জানা উচিত। জন অ্যাডাম এই নামটা আসে, কে বলেছেন বাইপোলার প্রসেস? স্যার জন অ্যাডাম। আর জন ডিউ বলেছেন এডুকেশন ইজ এ ট্রাইপোলার প্রসেস। এখানে 1 মার্কের কোয়েশ্চন আমাদের থাকে। নাও ওয়াইডার মিনিং অফ এডুকেশন, আমরা ন্যারো মিনিং, এবার আমরা ওয়াইডার মিনিং অফ এডুকেশন। সো ইন ওয়াইডার সেন্স, বিশাল অর্থে, বৃহৎ অর্থে এডুকেশনের ডেফিনেশন বা মিনিং কী হতে পারে। এডুকেশনের এই জায়গায় এডুকেশন এমন একটা কনোটেশন, ইট ইজ নট পসিবল টু গিভ ইন এ ডেফিনেশন এ সিঙ্গুল সেন্টেন্স অর সিঙ্গুল প্যারাগ্রাফ এটসেট্রা, বিকজ ইট স্টার্টস, এডুকেশনকে বলা যেতে পারে it is a continuous process. It is a continuous process. আগে আমরা ডিসকাশন করেছি, এটা স্টার্টস করে অম আর শেষ কোথায়, টম, মৃত্যু পর্যন্ত। অর্থাৎ বার্থ, জন্ম থেকে মৃত্যু, ডেথ পর্যন্ত আমাদের শিকার শেষ নেই, এই জন্য এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ইন অ্যানাদার সেন্স উই ক্যান সে এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস। এডুকেশন ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস। আমরা এজন্য এডুকেশনকে আমরা লাইফ লং প্রসেস বলতে পারি। তারপরে আমরা বলতে পারি যে এডুকেশন shapes and molds the one's characters and belief. Education shapes করে and education shapes and maintains. Education shapes, molds, গঠন করে one's character, একজনের চরিত্র ডেভেলপ করে, একজনের কালচারাল ডেভেলপমেন্ট করে, একজনের অল ইনের কোয়ালিটি ডেভেলপ করে, একজনের স্কিল ডেভেলপ করে। দিজ আর রিলেটেড উইথ দ্য ডেফিনেশন ইন ওয়াইডার সেন্স। ইন কামিং ক্লাসেস the all details will be discussed. Now we are to summarize what we have learned in today's class. So first we discuss about the concept of education, and secondly we discuss about the derivative meaning of the education, and third one we discuss about the definition given by different scholar, different philosopher, different thinkers, and next we discuss
about the narrow meaning of education, that is the definition given by Sir John Adam, bipolar process, definition given by John Dewey, tripolar process, the teacher, students and curriculums. And now lastly we discuss about the wider meaning of education. Wider meaning of education, we can say it is a continuous process, as because it starts from birth and ends to death, and it shapes and molds one's individual characters, skill develop. একজন ব্যক্তির তার চারিত্রিক বিকাশ করে, তার বৈজ্ঞানিক বিকাশ করে, তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, এই সমস্ত হচ্ছে বৃহৎ অর্থে এডুকেশনের ডেফিনেশন। সো এডুকেশন, আরও বলতে পারি এডুকেশন ইজ এ প্রসেস হুইচ গ্রোজ থ্রু আউট দ্য হোল লাইফ, যেটি সমস্ত লাইফের সঙ্গে চলে। এর জন্য আমরা পরবর্তী আজকের ক্লাসে এতটুকু থাকলো, তারপরে কিভাবে সমস্ত জীবনে চলে সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে, যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এডুকেশন, যেখানে আছে ইনফর্মাল প্রসেস অফ এডুকেশন, সেকেন্ডলি আছে ফর্মাল এডুকেশন, তারপর আছে নন ফর্মাল এডুকেশন। 3 টাইপস অফ এডুকেশন আছে। কামিং ক্লাসে আমরা সেটা আলোচনা করব, যে ইনফর্মাল এডুকেশন, ফর্মাল এডুকেশন অ্যান্ড নন ফর্মাল এডুকেশন। এই ইনফর্মাল এডুকেশনটা কীভাবে লাইফ লং প্রসেসের সঙ্গে জড়িত, ফর্মাল এডুকেশন কীভাবে একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের লাইফের সঙ্গে জড়িত, এবং নন ফর্মাল এডুকেশনটা কীভাবে সমস্ত এইজের সঙ্গে জড়িত, স্কুল এজ থেকে শুরু করে আপ টু ওল্ড এজ পর্যন্ত, যে কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। এই 3টা টাইপস অফ এডুকেশন যে ফুলফিল করে, যে 3টা টাইপস অফ এডুকেশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা নেক্সট ক্লাসে বুঝতে পারবো যে কীভাবে আমাদের সমস্ত লাইফ লং প্রসেসের সঙ্গে জড়িত। সো দিস ফর টুডে, থ্যাংকস টু অল। Subscribe to my channel and also press this bell icon.